Lamsugo strang satini kokbro koktumawa tini nakumani kokbro koktuma bubarongka. Sangosalo shatang hangkor bedini koksa pandawa acuka montri sudang sudah. Sangosalo Agotala border gulchokor amsayo berai naika central leadership tay poronigo mimiyor dipong mojumdar. Kaichuko samo toi deputation rileka Bharatiya Janata Motor Sangha bai kerungjak udamor samuthanero. Tini ni koktuma bubaro shukrobai nelena. Sangosalo shatang hangkor fani koglam khotolo kaitham beding ni tangphangno tui shatang hangkor beding ni koksa panda achuka montri sudang sudas. Malmata hamkre bedek a bedekte eshi hamkre bedek okutham bedekni tangpronti sangosalo saltang hangkor bedekni koksa panda achuka tam bedeni mantri sudang sudas sangosalo saltang hangkor phani habanokni koglam khotolo opanda songjaka koglam pando juda juda bidhan sabha kendroni luko adorobo manjaka saltang hangkorni hangkor yaksu sabadipoti Agotala Pur Nigam ni Deputy Mayor Khobai tam bideni kubuni tamphorbo pando manjaka koksa pando mantri sudang sudas saka haste beremni koksa ni yagulo hangkor beremni koksa panda khlaijaka o koksa panda saltang hangkorni malmata bedekni busuk hampuringi tong abron cheri ni bagini o panda khlaijaka o hangkoro a muhante toktoni busuk nang te busuk subongi man abonte cheri শুক্রবে koklam salajere ni shaikhnaka mantri sudang sudas আজকে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রাণী সম্পদ দপ্তর পশুপালন দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তর তপশিলি জাতি কল্যাণ এই তিন দপ্তরের আমাদের রিভিউ মিটিং আমরা প্রত্যেকটা জেলাতেই এটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি যে একদিন দুই দিন প্রথম দিন আমরা রিভিউ মিটিং করব পরের দিন আমরা ফিল্ড ভিজিট করব অ্যাকর্ডিংলি আমরা আজকে ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে রেখেছি আমাদের মিটিং তো আমি প্রথমে আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আমাদের সমস্ত এমএলএরা যারা এসেছেন আমাদের সরকার পক্ষের সরকার বিপক্ষের সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি আছেন আমাদের জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহসভাধিপতি আছেন আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র অন্যান্য অফিসিয়াল তিন দপ্তরে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যারা আধিকারিক আছেন সবাইকে নিয়ে আজকে আমরা দিনভর আলোচনা করব বিশেষ করে আমাদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং মৎস্য দপ্তর এই দুই দপ্তরকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রাজ্যের প্রত্যেক দিন যে চাহিদা রয়েছে বিশেষ করে মাছ মাংস ডিম দুধ এটার চাহিদা আমাদের এই জেলাতে কি পরিমাণ রয়েছে প্রোডাকশন রেট আমাদের কি আছে কনজাম্পশন রেট কি আছে এবং যেটা গ্যাপ রয়েছে সেই গ্যাপটাকে আমরা কিভাবে ফিল আপ করতে পারি মানুষের কাছে কিভাবে আমরা লোকাল সমস্ত প্রোডাক্টগুলি পৌঁছে দিতে পারি এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য অপোজিট সাইডে আমাদের রাজ্যের বেকারদের স্বার্থে যেন আমরা কর্মসংস্কৃতি বা কাজের ব্যবস্থা আমরা তাদেরকে দিতে পারি ইনকাম জেনারেশন করতে পারি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে আমরা দিনভর আলোচনা করব পাশাপাশি এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টও আমার অধীন রয়েছে এসসি কমিউনিটির স্টুডেন্টস এসসি কমিউনিটির মানুষ তাদের জন্য এসসি ওয়েলফেয়ারের যে সমস্ত স্কিমগুলি রয়েছে তার বর্তমান স্ট্যাটাস কী আছে মানে এসসি কমিউনিটির মানুষরা সঠিকভাবে পাচ্ছে কিনা সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করব আমরাও আলোচনা রাখবো যারা অফিসার এসেছেন তাদের কাছ থেকে আমরা ফিডব্যাক জানবো এবং আগামী 3 মাসের জন্য আমাদের কাজের কি পদ্ধতি হবে কি আমরা টার্গেট রাখবো সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করে আজকের এই সিদ্ধান্ত নেব যাতে করে 3 দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের প্রত্যাশিত কাজগুলি আমরা করতে পারি 2023 BC ni December talo Agotala border gulchokor amchayo lighthouse project chengi rejaknai abna toino sangrong salo berai naika central leadership logi tongo Agotala Pur Nigam ni mayor Dipong Mojumdar no khobuite kubuni ro takle o bisini December talni bisingono Agotala ni bor gulchokor New Zealand ni Auckland dolini ke snamiti sajak lighthouse project chengsawi rejaknai osalo lighthouse project amcherokno berai naye omaino koksaka Haktor Beremni BJP ni Tangphang Ritura Singha Pradhanmantri Narendra Modi ni bisichuku hapang bongna regai Haktor te hasek rangai juda juda samang butana hari tongo te a samang butango gerina bagina hasto phaisak pajak Bharat Hakotor ni BJP ni Tangphang Ritura Singha Sangasala Agotala ni bor golchokor amchayo snamjak lighthouse project thairogno berena thangka bini logyo manjaka Agotala Pur Nigam ni mayor Dipok Mojumdar BJP ni Ojmajak Papi Dotto BJP ni Sodor dolini hangkor committee ni kasko osim botajas khobai kubuni ro o salos namjakma thaino berene mani yagulo engineer bai program salika BJP ni roni ojama yagulo kokthoni bisingo khokingani bosaka bar hakotoni bisingo kaidok dolio omhai samung botang chesoi tongo aborni bisingo Agotala dolio kaisa New Zealand ni Auckland dolini hakya housing project no rigai o samung botang chesoi tongo Baskani December talni bisingo lighthouse ni samohamung painai te a samohamurok chesoi rijana hinai shaikhnarka kokthom biskango ये बहुत अद्भुत प्रोजेक्ट है
वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। दो कारण, एक कि जो गरीबों के घर की समस्या है हमारा देश में, अर्बन हाउसिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बड़े शहरों में, अगरतला जैसे शहरों में गरीब तबके के लोगों का रहने का व्यवस्था चैलेंज है सरकार। और दूसरा कि जो हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी है उसमें आधुनिक होना। तो प्रधानमंत्री जी एक विजनरी लीडर है, वो आज का नहीं, आज से बहुत आगे का सोच के देश की क्या ज़रूरत होगी, गरीब की क्या ज़रूरत होगी, क्या समस्या है देश के सामने, वैसा प्लानिंग करते हैं। और ये जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट यहाँ पे अगरतला में बन रहा है, ये अद्भुत है। देश में सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पीएम साहब ने ऐसा अर्बन हाउसिंग का सॉल्यूशन पायलटिंग कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से अगरतला, यानी ऑकलैंड से अगरतला लाने का जो संकल्पना है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है। ये फैसिलिटी से ना केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हमारे गरीब भाई बंधु को जिनका घर नहीं है उनको घर मिल सकेगा। दूसरा, ये पूरी तरह से कॉम्पोजिट डिज़ाइन है, खाली कंस्ट्रक्शन आधुनिक नहीं है, इसके अंदर आंगनवाड़ी की भी व्यवस्था रहेगी, इसके अंदर कम्युनिटी हॉल भी रहेगा, इसके अंदर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी रहेगा, ताकि जो भी लोग यहाँ पे 1000 परिवार रहे, उनके जो भी ज़रूरतें हैं उसको सरकार पूरा करने का काम इसके माध्यम से करेगी। मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट जब बन के तैयार होगा तो ना केवल त्रिपुरा और अगरतला के हमारे मेयर साहब साथ में हैं, ना सिर्फ इनका शोभा और शान इस शहर का और इस प्रदेश का बढ़ाएगा, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा उदाहरण बन के सामने आएगा। और इस पायलट टेस्टिंग के आधार पर देश में ऐसे लाखों और घर, सैकड़ों और शहरों में बनने जाएंगे फ्यूचर में। कब तक खत्म होगा ये प्रोजेक्ट, आप क्या करें? देखिए, जैसा मैं यहाँ पे समझा कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंसी से, यहाँ पे सॉइल अनस्टेबल होने की वजह से लंबे अरसे तक मजबूती के लिए 30 मीटर नीचे जाके फाउंडेशन का पाइलिंग हुआ। 30 मीटर बहुत गहराई होती, जिसके कारण से इस प्रोजेक्ट में जितना समय लगना चाहिए था उससे सीधा डबल टाइम लग गया है। पर अब ये प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द समाप्त और इनॉग्रेट होने के लिए तैयार है। ये साल के अंत तक आप मोटा मोटे मानिए कि इसका उद्घाटन होगा, और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे जो हमारे गरीब परिवार हैं, दिसंबर दिसंबर के, हाँ, तो दिसंबर तक जैसा बता रहे, इस साल के अंत तक इसका समापन और उद्घाटन होगा। और इससे हमारे जो वेलफेयर का काम है, प्रधानमंत्री जी का नंबर 1 मिशन है गरीब कल्याण। गरीब का घर कैसे हो, गरीब के घर में बिजली कैसे हो, गरीब के घर में पाइप से पानी कैसे जाए, गरीब के खाना बनाने के लिए गैस कैसे हो, गरीब के लिए और क्या क्या हो, ये प्रधानमंत्री का मेन फोकस है। और इसी फोकस में एक इतना बढ़िया सुंदर प्रोजेक्ट अगरतला में देखने को मिला। मैं प्रधानमंत्री जी और यहाँ के मुख्यमंत्री जी और अपने मेयर साहब तीनों को इसके लिए बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। दामनैते सति थामथि जरा रमै सालचि ब्रैनि खरकसा सराय बसानो पीडीएस ट्रेनिंग ऑपरेशन खलाइजाखा जीबीपी साखामनगो जीबी साखामनगो पुइलानि हेके सालचि ब्रैनि खरकसा सराय बसानो पीडीएस ट्रेनिंग ऑपरेशन खलाइजाखा ऑपरेशन खलाइथानि दामनैते सति थामथि जरा खिबिवै ऑपरेशन खलाइजाखा कक्थुमारिन बसकांगो साका जीबी साखामनगनि मेडिकल सुपार संजीव देबबर्मा बनकारिबो मानजाखा ऑपरेशन खलाइथानि तंगनाय र অরিন্দম সুন্দর ত্রিবেদী খবইতে কুবনির ইন এডিশন কোনো কিছু যদি লাগে ইমার্জেন্সি ইনচার্জকে আমরা 10,000 টাকা করে একটা ফান্ড দিয়ে থাকি, যেটা বছরে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত। উনি 10,000 করে একটা টাইম নিতে পারবেন, ওনার যা যা দরকার ইমিডিয়েটলি উনি খরচা করতে পারবেন, খরচা করে পরে অ্যাডজাস্টমেন্ট দেবেন, আবার 10,000 টাকা দেবেন, এইভাবে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত। কারণ এই সার্ভিসগুলি যাতে এইভাবে হ্যাম্পার না হয়, এই জন্যই আমরা এটা চেষ্টা করেছি। তো আমার ক্ষেত্রে আছে, ইমার্জেন্সি ক্ষেত্রে আছে, আরএমওর ক্ষেত্রে আছে, সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ সুপারিনটেন্ডেন্ট ক্ষেত্রে, কিন্তু অনেকগুলি লোক ক্ষেত্রে কোথাও একটা জলের টেপ নষ্ট হলো, উনি যাতে সঙ্গে সঙ্গে ওনার খরচা দিয়ে করতে পারেন। এখানেও যেটা সুতা নেই, এটা পেশেন্টের জন্য সুতা আনতে হবে। উনি যদি সকালে যাওয়ার সময় যদি দেখেন যে আমার এখানে একটাও সুতা নেই, স্টোরেও নেই, তাহলে উনি
ওই দিন রাত্রেবেলা কতটা সুতা লাগতে পারে সেই অনুযায়ী কিনে রাখতেই পারতে। যাই হোক সামহাও এটা হয়তো মিস হয়েছে বা যতটুকু অ্যাসেসমেন্ট ছিল আপনারা জাস্ট মানে চেক এন্ড ব্যালেন্স এটা দেখলে আপনাদেরও সুবিধা হবে হ্যাঁ, প্রশাসনিক, exactly, কারণ exactly. আজকের এই দলিত সমাজের একটা নিউজ আছে, দয়া করে দেখে নেবেন। আপনাদের এভরি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার অত্যন্ত নিন্দনীয় একটা ঘটনা ঘটেছে। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ গন থ্রু দ্য নিউজ। কি হয়েছে ঘটনাটা, গত মাসের 19 তারিখে একটা 2 বছর 4 মাসের বেবিকে তার প্রচণ্ড কনস্টিপেশন কমপ্লেন নিয়ে পিএসসিতে ডাক্তারবাবু ডায়াগনোসিস করেছেন কারেক্টলি যে তাকে একটা দিয়ে দিতে হবে, দিতে দিয়ে হবে। তো বলছে আপনি টিভি নিয়ে যান, নিয়ে নার্সকে দেখেন। নার্স ফোন নিয়ে ব্যস্ত। উনি একজন জিডিএ ওয়ার্কারকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই এটা ইয়ে করে। She does not know how to insert it. She without removing the wrappers, একটা ফিমেল বেবিকে যার বয়স মাত্র 2.5 বছর, জাস্ট ইমাজিন হাউ ডেডলি ওয়াজ দ্যাট প্ল্যান হি মেড। সে মানে তার এনার্মেন্ট না নিয়ে কি করেছে, several times সে এটাকে ইনসার্ট করেছে টু দ্য সেনসিটিভ মোস্ট সেনসিটিভ পার্ট অফ দি তার ভ্যাজিনাল পার্টকে এমনভাবে ড্যামেজ করেছে, স্টার্টেড সিভিয়ার ব্লিডিং। যখন এই দৃশ্য সামনে এসে সে দৌড়ে গেছে ইয়ের কাছে, নার্সের কাছে। নার্স দেখে জানি এটা কী হয়েছে, দৌড়ে গেছে ডাক্তারবাবুর কাছে। কী করবেন একজন এমবিবিএস ডাক্তার ওই পয়েন্টে? সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডিস্ট্রিক্ট মানে হসপিটাল গোয়াতে পাঠালো। তারা ওখানে পেডিট্রিশিয়ানও ছিল, কিন্তু তারা বাচ্চাটা ব্লিডিং বন্ধ করতে পারে। এমন বিচ্ছিরিভাবে এটা ড্যামেজ হয়েছে। জিবিতে এই পেশেন্ট রেফার্ড হয়েছে। জিবিতে 5 দিন থাকার পর ওখানে দুটো সেলাই দিয়ে কোনো রকমে বাচ্চাটাকে তারা সেভ করেছে পরে, কিন্তু শি ইজ নাও আন্ডার ক্লিনিক অ্যাটাক। এই যে তার মেন্টাল ট্রমা হলো ডিউ টু গ্রস মেডিকেল নেগলিজেন্স। আজকে দলিত সমাজের নিউজ আছে, নর্থ ইস্ট কালারের নিউজ আছে। নিউজটা আমি পড়েছি বলে আমি মানে ভবিষ্যতে জানি আর খুব মানে অসহায় লেগেছে। দ্য কন্ট্রারি অফ দ্যাট স্টোরি, যখন আমরা এই ধরনের সাকসেস স্টোরি লিখবো, ঠিক এটার বিপরীতে যখন এই গল্পগুলো আসে, টোটাল ব্যবস্থাটাকে কিন্তু একদম গালে থাপ্পড় দিয়ে আমাদের দেখায় যে আমরা কোথায় আছি, আমরা কতখানি নেগলিজেন্ট। ডাক্তারের উপরে এটা হলে আমরা সবার আগে সরব হই, আমরা পাবলিক যাতে এই নিন্দনীয় কাজটা না করে এটার জন্য আমরা জনমত তৈরি করতে ভূমিকা নিই। কিন্তু যখন এই ঘটনাটা দেখে, আশা করি এটার বিভাগীয় তদন্ত হবে। কিন্তু এই যার এই ড্যামেজটা হয়েছে, এটা কিন্তু একটা ইরেপারেবল ড্যামেজ। এই বাচ্চাটা এখন মানে হাবুবনের নাম শুনলেই তার প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে। ডেঞ্জারাস প্রপোর্শনে যেই লেভেলে এই জিনিসটা গেছে আর এগুলো স্যার আপনারা নিশ্চয়ই একটু এই খেয়াল রাখবেন। ঘটনাটা আজকে দৈনিক সংবাদে আছে, এই জিনিসটা যেমন নেগেটিভ সাইড আছে দৈনিক সংবাদে ছিল, তখন তার অক্সিজেন স্যাচুরেশন অক্সিজেন দেওয়ার পরেও ছিল 60% এবং দিনে দিনে সেটা ডিটোরিয়েট করছিল। এবং তখন আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে খুঁজে পাই যে বাচ্চাটা একটা পালমোনারি আর্টারি, যেটা একটা মেজর আর্টারি আমাদের হার্টের, যেটা আমাদের হার্টকে লাংসের সাথে যুক্ত করে, সেই আর্টারিটা বন্ধ ছিল, জন্মগতভাবে ডেভেলপ করেনি। তো সেই জন্য বাচ্চার লাংসে অক্সিজেনটা ঠিকমতো অক্সিজেনেশনটা হচ্ছিল না, যাতে ব্লাড যেহেতু পৌঁছাতে পারছিল না। তো তার পুরোপুরি রক্ত সঞ্চালন নির্ভর করছিল একটা ডাক্টাস আর্টেরিওসিসের মাধ্যমে, এবং যেটাও বন্ধ হয়ে আসছিল। তো এটা বাচ্চাটা ছিল 14 দিনের এবং তার ওজন ছিল অ্যারাউন্ড 2.8 কেজি। তো এত কম ছোট বাচ্চাতে এই ধরনের প্রসিডিওরও ভেরি হাই রিস্কি। কিন্তু আমরা তারপরেও সবাই মিলে বিবেচনা করে, আমি ডক্টর রাকেশ দাস এবং আমাদের পুরো টিম এটার উপরে পুরো বিচার বিবেচনা করে আমরা ডিসাইড করি যে না, এই বাচ্চাকে এই অবস্থাতে বহিরাজ্যে নেওয়াও পসিবল নয়। বাচ্চা মানে ফ্লাইট এবং ট্রেনে কোথাও যাতায়াত করার মতো সুযোগ নেই। অক্সিজেনের পরেও তার স্যাচুরেশন 60%। এমনকি আমরা অপারেশনে রেডি করতে করতে 24 ঘন্টার মধ্যে তার স্যাচুরেশন নেমে চলে আসে 30%-এ। তাকে তখন আমরা ইমার্জেন্সি বেসিসে আমাদের ক্যাথ ল্যাবে প্রসিডিউরের জন্য নিয়ে যাই, এবং এই প্রসিডিউরটার মাধ্যমে আমরা ওর যে পিডিএটা ছিল, যেটা ডাক্তার আর্টেরিওসিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সেটাকে আমরা স্ট্যান্ডের মাধ্যমে, 2টো স্ট্যান্ড বসানোর মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে খুলে দিই। তারপরে সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চার স্যাচুরেশন 30% থেকে জাম্প করে চলে যায় 85-90%। বাচ্চাও এবং রেসপন্সিভ হয়ে ওঠে এবং অনেকটাই বাচ্চার কান্নাও ফিরে আসে।
তো এই প্রসিডিওর আমাদের খুবই কমপ্লিকেটেড প্রসিডিওর ছিল। আমি ডক্টর রাকেশ দাস আমাদের এন্টায়ার টিম এর মধ্যে প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা প্রসিডিওর করে এইটাকে সফলভাবে করতে পেরেছি। এবং এই প্রসিডিওর ত্রিপুরাতে তো আগে কখনোই পারফর্ম করা হয়নি। এছাড়াও ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতেও এটা খুব একটা বিরল প্রসিডিওর, কেননা এত ছোট বাচ্চার যে কোনো প্রসিডিওর করতে গেলে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে পারে, কিন্তু ততটুকু ইয়ের মধ্যেও আমরা এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এবং সফলভাবে প্রসিডিওরটা আমরা করতে পেরেছি। এখন বাচ্চাটাকে প্রথম তো ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা ছিল, তার থেকে 1-2 দিনের মধ্যেই আমরা অক্সিজেন ছাড়াই বাচ্চা মেনটেন করছিল। তারপরে তাকে এখন ওয়ার্ডেও শিফট করা হয়েছে। তো আমরা বিবেচনা করছি যে কিছুদিনের মধ্যে ওকে আশা করি ছুটিও দেওয়া যাবে। তো তবে একটা জিনিস বলে রাখা, এটা একটা পার্মানেন্ট প্রসিডিওর নয়, এটা একটা প্যালিয়েটিভ স্টেপ প্রসিডিওর। বাচ্চাটাকে বাঁচানোর জন্য বাচ্চার বয়স যখন 2-3 বছর হয়ে যাবে তখন কারেক্টিভ সার্জারি করে বাচ্চাকে ফুললি কিওর করা যাবে। তো সেটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য। জন্ম কতদিন? 14 দিন। 14 দিনের দিন বাচ্চাটা এসেছে। যে স্ক্যানগুলোর কথা বলছেন এটি কতদিন মানে সেটা ওর 2 থেকে 3 বছর বয়স অবধি ওকে সাপোর্ট করে নিয়ে চলে যেতে পারবে। তো বাচ্চা তখন, এখন সমস্যাটা কি হয়, বাচ্চার ওজন যখন 2.8 কেজি, তখন যে কোনো ধরনের সার্জারি করাটাই বাচ্চার হার্টের উপরে খুব রিস্কি হয়ে ওঠে। বাচ্চার হার্ট একদম ছোট থাকে। একটু যখন বাচ্চা বড় হয় তখন সার্জারি করলে ওর সাকসেস রেটও ভালো হয়, ওর কমপ্লিকেশনও কমে যায় এবং পসিবিলিটি থাকে যে একটা ছোট অপারেশনের মাধ্যমে বাচ্চাটাকে পুরোপুরি সুস্থ রাখা যাবে। তো আমরা সেটাই হোপ করছি। না 2-2.5 বছর পরে কি আবার লাগাতে স্টেন্ট লাগাতে হবে না, সার্জারি হবে। তখন ওই যে ছিদ্রটা রয়ে গেছে, যে ছিদ্রটা ফুটোটা হয়নি, সেটা ওপেন করে দেওয়া হবে। অপারেশনটা কবে করেছিল? এটা করা হয়েছে শনিবার। কতক্ষণ সময় লাগছে? 2.5 ঘন্টা সময় লাগছে। ডেটটা কত সময়? ডেটটা কি বলছি? 3 তারিখ। বাচ্চারা জন্ম কবে হয়েছিল? কয় জন্ম হয়েছে? কত তারিখ? 25 তারিখ। 25 তারিখ। আর এখানে এনেছে কত তারিখ? 25 তারিখ। 25 তারিখে এনেছে। তার মানে 25 থেকে 3 তারিখ পর্যন্ত আপনারা অবজারভেশন না না অপারেশন না। নিউবর্ন কেয়ারে ছিল, সেখান থেকে তো প্রথম আগে ডায়াগনোজ হতে হবে যে সমস্যা ডিজিজটা কি। আর ডিজিজটা হওয়ার পরেও সমস্যা ছিল যে স্ট্যান্ট এবং এগুলো কস্টলি জিনিস, এগুলো ওদের ব্যবস্থা কী করে হবে। তো আমরা খুশির সাথে বলতে পারি যে এটা আয়ুষ্মান ভারতের মাধ্যমে বাচ্চাটাকে ফ্রি অফ কস্টে এটাও প্রোভাইড করা হয়েছে। থ্যাংক ইউ। আজকে আমরা আমাদের এই আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হসপিটালে একটি জটিল জন্মগত হার্টের সমস্যা নিয়ে জন্মানো শিশু কী করে জীবনটা বাঁচিয়েছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং আপনাদের মাধ্যমে যাতে জনগণের অবগতির জন্য এই সংবাদটা সবার কাছে পৌঁছয় যে এই ধরনের জটিল অপারেশনও আমাদের আগরতলা গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হসপিটাল এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এই হসপিটালে এখন করা হয়, একটা সমস্যার জন্য জানানো হয়। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর মনিরুল ইসলাম, ডেপুটি মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডক্টর রাকেশ দাস, কার্ডিওলজিস্ট, উনি নতুন জয়েন করেছেন, ডক্টর শঙ্কর চক্রবর্তী, হেড অফ অফিস, আমি আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর সঞ্জীব দেববর্মা, ডক্টর অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, উনি কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর সুজিত চক্রবর্তী, ভারপ্রাপ্ত হেড ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্স, ডক্টর শিবাস দাস, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্স এবং আমাদের পিএইচডি ডক্টর সৌগত। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাচ্চাগুলোর একটি প্রাণ। শিশুদের জন্মেছে ওয়াই হসপিটালে মধ্যরাত্রিতে, জন্মানোর কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে শিশুটা নীল হয়ে যাচ্ছে, শ্বাস সঞ্চালন হচ্ছে এবং নীল হয়ে যাচ্ছে। যাক, ওখানে যে ডাক্তারবাবুরা দেখছিলেন সময় নষ্ট করেননি, রাত 3টে এই শিশুটা আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্সে ভর্তি হয়। তো ডক্টর সৌগত ওরা ছিল, ওরা দেখলো যে এই শিশুটাকে তো এখনই অক্সিজেন দিয়ে দেখতে হবে উন্নতি হয় কিনা। তো অক্সিজেন সাপ্লিমেন্টেশন করেও শিশুটার কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। ওরা ভাবছিল তাহলে পিপিএইচএম কিনা, পারসিস্টেন্ট পালমোনারি হাইপারটেনশন, আপনারা সবাই বলতে পিপিএইচএম। এটা একটা যে সমস্ত শিশুর ফুসফুসে জলের পরিমাণটা
ঠিকমতো শুকায় না জন্মের পরে তাদেরই হয়। আপনারা জানেন যে শিশু যখন জন্মের আগে শ্বাস নিত না, মার ধমনী থেকেই তার অক্সিজেন, খাদ্য, ব্লাড সবই যেত, সেই কারণে ফুসফুসটা কাজ করতো না, তখন তো জলে ভর্তি থাকে। কিন্তু জন্মের পরেই প্রচণ্ড জোরে জোরে কান্নার পরে ফুসফুসটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যায়। কোনো কারণে যদি জলটা শুকাতে দেরি হয় তাহলে আমরা বলি যে এটা পারসিস্টেন্ট পার্মানেন্ট হাইপারটেনশন বা টিটিএনডি। এই সমস্ত কারণে যাতে হতে পারে, এটার চিকিৎসা চললো। ওর পরদিনও কিন্তু সেটা সুস্থ হয়নি, তখন কার্ডিওলজিস্টকে কল দেওয়া হলো। তো ওনারা করার পরে দেখলেন যে একটা জটিল ধরনের একটা সমস্যা আছে, পালমোনারি আর্টারিটা, পালমোনারি আর্টারি অ্যাট্রেসিয়া, মানে পালমোনারি আর্টারি ধমনী দিয়ে আমাদের রক্তটা চলে, ওই ধমনীটা নেই। আর এটা যদি না থাকে তাহলে আর একটা বাইপাস থাকে, হচ্ছে ডাক্তার আর্টারিওসাস। ডাক্তার আর্টারিওসাস যদি প্যাটার্ন থাকে, মানে খোলা থাকে, তাহলে কিন্তু শিশুটা বেঁচে যেত। তবে এটাও ঠিক আছে, কিন্তু এটা পুরোপুরি খোলা ছিল না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। তো এই ধরনের একটা জটিল সমস্যা নিয়ে শিশুটা মানে আমাদের পিএইচডি ওয়ার্ডে আইসিইউতে আছে। আমাদের যে ডাক্তারগুলো আপনার চেষ্টা করছেন, তো ইমিডিয়েটলি দেখলো যে এটা তো কোনো মতেই যে ট্রান্সফার করবো কোথাও, এই সুবিধাও নেই, টাইমও পাওয়া যাবে না, বা এটাকে ট্রান্সফার করা খুবই রিস্কের ব্যাপার। যাই হোক, ডক্টর অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী, ডক্টর রাকেশ দাস, ওনারা কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্ট এত সুন্দর চালাচ্ছে এবং ওদের সাপোর্টিভ টিমগুলি এত ভালো, ওনারা ডিসিশন নিলেন যে না, এটাকে একটা বাঁচানোর মতো পিলেটিভ একটা কিছু ইন্টারভেনশন করতে হবে। তো ওনারা ডিটেলস বলবেন ওনারা কী করেছেন, কারণ সবটা জিনিসটা যদি না খুলে বলা হয়, আর আমি যা সংক্ষেপে বললাম এটাও ডিপার্টমেন্ট পেডিয়াট্রিক্স থেকে ওরা বলবেন যে ওনারা কী কী করছেন এবং এখন কী কী করছেন ওনাকে। কারণ ওনারা তো একটা ইন্টারভেনশন সার্জারি করেছেন, তারপরে কিন্তু ক্রিটিক্যাল কেয়ার পার্টটা, ক্রিটিক্যাল কেয়ার দেখার দায়িত্বটা কিন্তু ডিপার্টমেন্ট অফ পেডিয়াট্রিক্সে যারা আছে ওনারাই করছেন। তো আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না, সংক্ষিপ্তভাবে আমি এটাই বললাম যে আজকে আবারও আমাদের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিপন হসপিটালে মাথার পাগড়িতে আর একটা ফলক ঝুলল যে ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্ট অথবা ক্রিটিক্যাল কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, এটা আছে মানে নট ইমার্জেন্সি মানে নন ইমার্জেন্সি কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, যেমন আমরা পিডিএ, বিএসডি, এগুলো কিন্তু আমরা অগ্রগতি করতে পারি। কিন্তু একটা ডাক্তার ডিপেন্ড, ডাক্তারের মাধ্যমে যদি কোনো বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এরকম যদি একটা কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, তখন ডাক্তারসটা কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ওনারা বাঁচিয়েছেন। এটা কিন্তু একটা বিরাট ব্যাপার আমি মনে করি, এবং সামনের দিকে আশা করবো যে এই ধরনের পরিষেবা আমরা আরও দিতে পারবো জনসাধারণকে। নমস্কার সবাইকে। বাচ্চার অবস্থা কীরকম এখন? বাচ্চার অবস্থা এখন মোটামুটি স্টেবল, কারণ আমরা ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আমরা রাখি এনআইসিইউতে, কিন্তু শিশু তো ছোটো শিশু, এনআইসিইউ থেকে স্টেপ ডাউন, তারপর থেকে নর্মাল ওয়ার্ড। শিশুটা এখন স্টেপ ডাউন থেকে নর্মাল ওয়ার্ডে চলে এসছে, এবং মা বাবাও আছে, মামা হ্যাঁ এখানে, ওনারা বলবেন যে ওনারা কীরকম দেখছেন এবং ওনারাও বলবেন যে ওনাদের ফিলিংসটা কীরকম এখন। তো ওনাদের কাছে আমরা শুনবো শেষ সবার শেষে। তো सांग्रांशालो काइचुको सानमुंगनो तोयि गुरखा बस्ती चामु बेदेगनि थानि डेपुटेशन लेखा भारतीय जनता मजदूर संघ बाय गोरोंजा गुदामो सामुख्लायनेरो भारतीय जनता मजदूर संघ बाय गोरोंजा गुदामो सामुख्लायनेरो काइचुको सानमुंगनो तोयि सांग्रांशालो गुरखा बस्ती चामु बेदेगनि तांफानि थानि डेपुटेशन लेखा आसालो कक्थुनारि बसांग बरो दादा सिदांनि सागा सामुं तलांफुरु बरोनो साजाखा तालब्रुमनो साल नैजिदक सामुख्लायरे जांनाय तै तालो वाइ बोरै कक्ति सालके सामुं मुथागै
rijaknai tei aboni rang bo haino rijaknai hini saka phiaba nukjakha sal 26 samungni jaga sal 26 se khlai rijago tei waibri kokti sal no khobai sal 26 sani rang se rijago o rang kisabai borni nok nukhung pusi thani pusogya aboni bagai sal 26 sani jaga talsani samung khlai rithung tei joto samungni rang bo rijakna ongthung hwnei o sanmung no tei borok deputation rilai আমাদের মানে যে দেখা গেল আমার এই যে গভর্নমেন্ট আমরা নিয়োগ করছে তো অনেক ছিল 26 দিন কাজ দিবে 7 দিন 4টা রবিবারে পয়সা দিব দেখা গেল আমরা তাদের আমরা অনেক সময় 21 দিনের পয়সা দেয় 4টা রবিবার দেয় 17 দিন কাজ হয় 4টা রবিবারের টাকা দেয় বাকি দিন আমরা দেয় আমরা যখন পূর্ণ 30 দিনের পয়সা যখন পাই এটাই আমরা দাবি আর বেতন যাতে আমরা একটু টাকায় দেয় আপনারা কারা কিসে কাজ করেন আমরা গুডাউনে কাজ করতেছি এই যে গভর্নমেন্টের আন্ডারে কাজ করতেছি গভর্নমেন্টের বেতন দিতেছে কিন্তু আমাদের কথা ছিল 26 দিন কাজ দিব দেয় আমার 17 দিন 22 দিন 21 দিন দেয় আর বাকি দিন দিয়ে আমাদের বঞ্চিত করে আমরা কি ক্যাজুয়াল লেবার হিসেবে কাজ না ক্যাজুয়াল না আমাদের ডেলি ওয়ার্কার কোন ডিপার্টমেন্টে ফুড ডিপার্টমেন্ট কি বলেছে ডাইরেক্টর ওখানে লিখে আমরা মানে আমরা স্বীকৃতি নিতে হয়েছি আমরা ডিভিশন দেওয়ার লেগে আইসি মানে স্যারেরা কি উত্তর দেয় আমরা এই লিখে আমরা জানাইতে আইসি আমরা ওখানে আমরা দাবি আমরা যে পয়সা পাই সারা মাস বদ্ধ থাকলে আমরা পয়সা পাই না হ্যাঁ আমরা 20 দিন 22 দিন 21 দিন কাজ 150 টাকা করে হাজিরা পাই হ্যাঁ আমরা 3000 টাকা অনেক সময় পড়ে না আমরা কষ্ট আমরা পরিবার লইয়া চলতে ছেলে মেয়ে নিয়ে চলতে আমরা আমাদের সরকারের কাছে আমরা দুটোকুই দাবি আমরা যাতে ছেলে মেয়ে নিয়ে ডাল ভাত খাইয়া বাঁচতে পারি আমরা যাতে হাজিরা বাড়াই দেয় আমরা রেট আছে 510 টাকা আমাদের রেটটা যাতে আমরা দিলে আমরা যাতে ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাত খাইয়া বাঁচতে পারি দেখেন এত বড় করোনা গেছে আমরা কিন্তু সবাই ঘরে ঘরে মানুষ রয়েছে কিন্তু আমরা এই মরণের প্রাণের চিন্তা করছি না কিন্তু আমরা জনসাধারণের ঘরের মধ্যে ভাত দেওয়ানোর চিন্তা ভাবনা করছি আমরা কিন্তু এত বড় করোনার মধ্যে আমরা কিন্তু সবাই গিয়া এই গোডাউনে গিয়া ঘরে ঘরে মানে খাওয়ান পচাইছি কিন্তু আমরা মরণের চিন্তা করছি না তার জন্য আমরা কিন্তু কখন পর্যন্ত আমরা রেটটা পাইতেছি না কিন্তু আমরা 150 টাকা এই সরকার আইসে পরে আমাদের 150 টাকা হইছে আমারে আবার এই পূজার সময় আমাদের 2000 টাকা বোনাসও দিছে আমাদের এই সরকার টাকা কালিমে আমরা এখন তো ভালো আছি সব দিক দিয়ে ভালো আছি তবে আমাদের রেটটা যদি ভাড়াই দেয় তাহলে আমরা দিলা ছেলে মেয়ে নিয়ে দিলা ভাত খাইতে পারুম শান্তি মতে আমরা এই সরকারের কাছে আমরা আবার Tuini sanmung no tui sangnong salo laharka sulaike ambasa puro porishod ni 10 nong ward TRTC kamini buri bodol ro tuini sanmung tui laharka sulaika buri bodol ro laithane puro porishod ni Chongbori wa ambasni lukurok hapung tunai bisi bodol ni batani no budrui kaplai khlaika fiaba lukuro tabuk turuk turuke termanka joto ward amchi ganangino kabangko ke tuini jingjal nukjagoi tongo fiaba a jingjal supnani bagai tangbotang haria ambasa puro porishod ni 10 nong ward TRTC kamio laithane hati barsaromai nungjangnai teikrei te ward ni luko adong Gautam Das abontei musa botang nahari ni koksil chaka kubuni bukhago nungjangnai teite sakdo bidini phajingte nognogo thangai teirphano salsa sibino teiroi te nukjakliya paithago yoksi angai TRTC kamini bori bodol rok yago golate balti teliye ambasa gondasora laharo kasulaikya yang kubuni bukhago koktuma manphano councilor rok patima thayo thangai sogiliya godak damjar hairomai lahar kasmani yagulo tuite sakdu bedini SDU te engineer patima thayo thangu sogika lahar kasmani rokno borok kograkha tuini jingjal supungya sak borok malkhungbaino nognogo thangai tei bagai rehne kogroma bai paithago lahar kasmani rosoinarka lahar kasmani ro koktum basango sraisake sibai sikrubai saiknarka একদিন শুধু গাড়ি দিয়ে জল দিচ্ছে ওখানে গাড়ি দিয়েও জল দেয় না তো আমরা একদম জল নাই এই কারণে আমরা রাস্তার অবরোধ করছি যাতে আমরা জলটা ঠিকভাবে পাই গাড়ি আইতেছে অন্যদিকে গাড়ি দিতেছে কিন্তু আমরা দিকে গাড়ি দিতেছে না এই কারণে আমরা সব মহিলারা এসে বাধ্যতামূলক আমরা রাস্তা অবরোধ করানো লাগছে যারা তো জলের কারণে
পাড়ারে ফোন করা ও ফোন করলে হ্যাঁ জলের গাড়ি আসছি আমু করতেছে কিন্তু আমরা জলের গাড়ি দেয় না এর লেগে আমরা কিনাই না কত জল কামো আমরা কিনাই না খাওয়ানোর এত সামর্থ্য নাই যে জলে না কিনা কামো তারপরে আমরা খাইতেছি কিন্তু আজকে এত মানে অবদ্ধ বাইরে গেছে আমাদের কাছে কিনাই না খাওয়ানোর কোনো ক্ষমতা নাই তারপর আমরা রাস্তা অবরোধ করছি আমি টিআরটিসি পাড়া রেস্ট হাউসের নিচে 6 নম্বর ওয়ার্ড না আপনার সঙ্গে কারো দেখা করতে হয়েছে না অক্ষণ মানে ওয়াটার সাপ্লাই জানি কি আমরা স্যারের নাম জানি না ওই স্যারাইয়া কইছে যখন আমরা জল দেওয়া হইব আমরা রাস্তা ছাড়তাম এর লেগে আমরা রাস্তা ছাড়ছি তখন আমরা জলের গাড়ি দিলে তারপরে আমরা স্যারের ছাড়ব এর আগে স্যারেরও আমরা ছাড়তাম না এটাই আমরা Tabasak zarani nakumani kobor koktuma asum zarano kubuni koktumaran bagai cewi naitung di serang sati.